परम सन्मानयोग जुगो जुग अटल तख्त चवर दे मालक गरीब नवाज सतगुरु धन धन साहिब श्री गुरु ग्रंथ साहिब जी महाराज जी दी पावन पवित्र हाजूरी अंदर सुभाएमान सत संगी जनो आओ साहिब दे चरनां विच बैठन दा सुभाग गुरु की कृपा बख्शिश दा सदका प्राप्त होया है। सतगुरु दी पावन बाणी रहरास साहिब जिस पावन बाणी नूं आपां रोजाना संध्या दे वेले नितनेम दे रूप विच पढ़दे सुणदे हां, इस पावन बाणी दी विचार आपां खुद रोज तो लैके कर रहे हैं। एक बार आप दी गुरु बख्शी फतेह बुलाओ, आखो जी वाहिगुरु जी का खालसा वाहिगुरु जी की फतेह। अज दा बचन धन गुरु नानक साहब महाराज जी ने उच्चारण किया है। सतगुरु आरंभ देने आसा महला पहला। आसा राग दा नाम है। पहले पातशाह धन गुरु नानक साहब जी का बचन है। महाराज जी ने आरंभ किया, तित सरवरड़ै भई ले निवासा पानी पावक तिन्हें किया, पंकज मोह पग नहीं चालै हम देखा तह डूबी अले। तित सरवरड़ै, तित दा अर्थ है ओथे, सरवरड़ै सरवर दे अखरी अर्थ हुंदे ने सरोवर, ते सरवरड़ै दा अखरी अर्थ है भयानक सरोवर। ये चेता रखियो, फिर दोहरा दियां। सरवर दे सर दा अर्थ सरोवर, सरवर सरवरड़ै दा अर्थ भयानक सरोवर, भई ले निवासा पानी पावक तिन्हें किया। हजूर ने दो शब्द वरते, पहला क्या पानी, फिर क्या पावक। पावक दा अर्थ हुंदे अग। महाराज जी ने स्तोक विच कहा, कहन लगे उस तरह तां सरोवर विच पानी हुंदा है, पर साहब कहन लगे गुरु नानक साहब कहंदे जिहड़ा संसार सरोवर है इहदे विच पानी नहीं, इहदी थां ते पानी दी थां ते इत्थे विकारां दी तृष्णा दी अग नाल भरिया होया है। इहदे अर्थ ये ने, फिर सुनियो ध्यान नाल। तित सरवरड़ै भई ले निवासा, मारे कहन लगे इस भयानक सरोवर विच निवास है, किहदा ठिकाना है पानी पावक तिन्हें किया। उंज भावें सरोवर विच पानी हुंदा है, पर संसार सरोवर है जिहड़ा महाराज कहंदे इहदे अंदर पानी नहीं, इहदे अंदर विकारां दी तृष्णा दी अग नाल इह भरिया होया है। अगे महाराज ने बचन वरत्या, पंकज मोह पग नहीं चालै हम देखा तह डूबी अले। पंकज कला जिहड़ा पंक शब्द है, पंक दे अखरी अर्थ हुंदे ने चिकड़। पंकज मोह पग नहीं चालै, अगे शब्द लाया मोह। मारे कहन लगे मोह दे चिकड़ विच संसार दे कदम, पग दा अर्थ पैर तुरदे नहीं पे। पंकज मोह पग नहीं चालै हम देखा तह डूबी ले। गुरु नानक साहब महाराज कहंदे मैं संसार नूं वेखी जा रही हैं, ये भयानक सरोवर अंदर तृष्णा दी विकारां दी अग है। इन्हां दे कदम महाराज कहन लगे इस चिकड़ विच दलदल विच फस गए ने, मोह दे दलदल विच इहो जे पए ने। सतगुरु कहन लगे सारे डुबदे जा रहे ने। इहदे अर्थ ये ने जी दोनों तुकां दे। गुरु ग्रंथ साहिब जी दी बाणी आपां पढ़ीए, महाराज दी बाणी अंदर उंज कदे महाराज ने जिवें इत्थे सरोवर शब्द वरत्या भयानक सरोवर, कदी महाराज बाणी विच सागर शब्द वरतणगे, कदी गुरु साहब संसार दे प्रति एक भयानक जंगल शब्द वरतणगे। बाणी विचों पढ़दे महाभयान
ਉਦਿਆਨ ਨਗਰ ਕਰ ਮਾਨਿਆ, ਝੂਠ ਸਮਗਰੀ ਪੇਖ ਸੱਚ ਕਰ ਜਾਣੇ। ਕਹਿੰਦੇ ਸੰਸਾਰ ਇੱਕ ਮਹਾ ਭਿਆਨਕ ਜੰਗਲ ਏ, ਬੰਦੇ ਹੈ ਝੂਠਾ ਪਰ ਤੂੰ ਸੱਚਾ ਮੰਨ ਕੇ ਬਹਿ ਗਿਆ। ਕਦੀ ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿਣਗੇ ਦੁਨੀਆ ਸਾਗਰ ਦੁੱਤਰ ਕਹੀਏ, ਕਿਉਂ ਕਰ ਪਾਈਏ ਪਾਰੋਂ, ਚਰਪਟ ਬੋਲੇ ਉਦੂ ਨਾਨਕ ਦੇਹੋ ਸੱਚਾ ਵਿਚਾਰੋ। ਮਹਾਰਾਜ ਇਹ ਦੁਨੀਆ ਇੱਕ ਭਿਆਨਕ ਸਾਗਰ ਹੈ। ਇੱਥੇ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਕਿਹਾ ਇਹ ਇੱਕ ਭਿਆਨਕ ਸਰੋਵਰ ਦੀ ਤਰ੍ਹਾਂ, ਤੇ ਇਸ ਭਿਆਨਕ ਸਰੋਵਰ ਦੇ ਅੰਦਰ ਪਾਣੀ ਨਹੀਂ, ਇਹਦੇ ਅੰਦਰ ਵਿਕਾਰਾਂ ਦੀ ਅੱਗ ਬਲਦੀ ਪਈ ਏ। ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਮੈਂ ਦੇਖਦਾ ਪਿਆ ਪੰਕਜ ਮੋਹ ਪਗ ਨਹੀਂ ਚਾਲੇ, ਜੀਵ ਮੋਹ ਦੇ ਚਿੱਕੜ ਵਿੱਚ, ਵਿਕਾਰਾਂ ਦੇ ਚਿੱਕੜ ਵਿੱਚ ਇੰਨੇ ਫਸ ਗਏ ਨੇ। ਹਮ ਦੇਖਾ ਤੈ ਡੂਬੀਲੇ ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਡੁੱਬਦੇ ਜਾ ਰਹੇ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਗੁਰੂ ਅਮਰਦਾਸ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਆਨੰਦ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਬਾਣੀ ਆਪਾਂ ਨਿਤ ਪੜ੍ਹਦੇ ਹਾਂ। ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਨੇ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਗੱਲ ਕਹੀ। ਚਲੋ ਕਦੀ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਜਿਵੇਂ ਸੰਸਾਰ ਨੂੰ ਮਾਇਆ ਕਿਹਾ, ਉੱਥੇ ਗੁਰੂ ਅਮਰਦਾਸ ਜੀ ਦਾ ਇੱਕ ਬਚਨ ਆਉਂਦਾ ਜੀ। ਸਾਹਿਬ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਮਾਤਾ ਦੇ ਉਦਰ ਦੀ ਅੱਗ ਤੇ ਬਾਹਰੀ ਸੰਸਾਰ ਦੀ ਮਾਇਆ ਦੀ ਅੱਗ ਦੋਨੋਂ ਇੱਕੋ ਜਿਹੀਆਂ ਨੇ। ਫਿਰ ਬੇਨਤੀ ਨੂੰ ਥੋੜਾ ਧਿਆਨ ਨਾਲ ਸੁਣ ਲਿਓ। ਕਦੀ ਕਦਾਈ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਕਹਿਣਗੇ ਸੰਸਾਰ ਸਾਰਾ ਇਹ ਇੱਕ ਮਾਇਆ ਹੈ, ਰੱਬ ਦੀ ਰਚਨਾ ਹੈ। ਉੱਥੇ ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਜੈਸੀ ਅਗਨ ਉਦਰ ਮੈਂ ਤੈਸੀ ਬਾਹਰ ਮਾਇਆ। ਜਿਵੇਂ ਮਾਂ ਦੇ ਉਦਰ ਵਿੱਚ ਜਠਰ ਅਗਨੀ ਬਲਦੀ ਹੈ, ਬਾਹਰ ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਆ ਵਿਕਾਰਾਂ ਦੀ ਮਾਇਆ ਦੀ ਅੱਗ ਬਲਦੀ। ਜੈਸੀ ਅਗਨ ਉਦਰ ਮੈਂ ਤੈਸੀ ਬਾਹਰ ਮਾਇਆ, ਮਾਇਆ ਅਗਨ ਸਭ ਇੱਕੋ ਜਿਹੀ ਕਰਤੈ ਖੇਲ ਰਚਾਇਆ। ਮੈਂ ਬੇਨਤੀ ਇਹ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਵਿਕਾਰਾਂ ਦੀ ਅੱਗ, ਤ੍ਰਿਸ਼ਨਾ ਦੀ ਅੱਗ, ਮੋਹ ਮਮਤਾ ਕਦੋਂ ਤੋਂ ਫਸਿਆ ਹੋਇਆ ਬੰਦਾ। ਤੇ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਨੇ ਅੱਗੇ ਇੱਕ ਬਚਨ ਵਰਤਿਆ, ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਜਾਤ ਸੁਭਾਣਾ ਤਾਂ ਜੰਮਿਆ, ਪਰਿਵਾਰ ਭਲਾ ਭਾਇਆ, ਲਿਵ ਛੁੜਕੀ ਲੱਗੀ ਤ੍ਰਿਸ਼ਨਾ ਮਾਇਆ ਅਮਰ ਵਰਤਾਇਆ। ਆ ਪੰਕਤੀਆਂ ਬੜੀਆਂ ਕੀਮਤੀਆਂ ਨੇ ਵਾਹਿਗੁਰੂ। ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਹਜੂਰ ਨੇ ਕਿਹਾ, ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਜੀਵ ਦਾ ਜਦੋਂ ਜਨਮ ਹੁੰਦਾ ਜਾਤ ਸੁਭਾਣਾ ਤਾਂ ਜੰਮਿਆ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਦੀ ਰਜ਼ਾ ਵਰਤੀ। ਇੱਕ ਜੀਵ ਦਾ ਮਾਤਾ ਦੇ ਉਦਰ ਵਿੱਚੋਂ ਜਨਮ ਹੋਇਆ, ਜਾਤ ਸੁਭਾਣਾ ਤਾਂ ਜੰਮਿਆ, ਪਰਿਵਾਰ ਭਲਾ ਭਾਇਆ, ਪਰਿਵਾਰ ਨੇ ਚੰਗਾ ਸਮਝਿਆ, ਘਰ ਵਿੱਚ ਨਵ ਜੰਮੇ ਜੀਵ ਦਾ ਜਨਮ ਹੋਇਆ, ਖੁਸ਼ੀ ਮਨਾਈ। ਪਰ ਮਾਰੇ ਕਹਿੰਦੇ ਸੰਸਾਰ ਨੂੰ ਇਹ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਵੀ ਲਿਵ ਛੁੜਕੀ ਲੱਗੀ ਤ੍ਰਿਸ਼ਨਾ, ਜਿਹਨੂੰ ਕਿ ਪਾਣੀ ਪਾਵਕ ਤਿਨੇ ਕੀਆ। ਮਾਰੇ ਕਹਿੰਦੇ ਇਹ ਨਹੀਂ ਜਾਣਦੇ ਮਾਤਾ ਦੇ ਉਦਰ ਵਿੱਚ ਉਹ ਸਿਮਰਨ ਕਰਕੇ ਬਚਿਆ ਹੋਇਆ ਸੀ, ਬਾਹਰ ਜਨਮ ਲਿਆ, ਲੋਕਾਂ ਉਹਦੀ ਖੁਸ਼ੀ ਮਨਾਈ। ਮਾਰੇ ਕਹਿੰਦੇ ਅੰਦਰੋਂ ਉਹਦੀ ਰੱਬ ਨਾਲ ਪ੍ਰੀਤ ਟੁੱਟੀ, ਇਸ ਗੱਲ ਦੀ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਸਮਝ ਨਹੀਂ। ਲਿਵ ਛੁੜਕੀ, ਲਿਵ ਟੁੱਟ ਗਈ, ਲੱਗੀ ਤ੍ਰਿਸ਼ਨਾ, ਉਹਦੇ ਅੰਦਰ ਤ੍ਰਿਸ਼ਨਾਲੂ ਬਿਰਤੀ, ਵਿਕਾਰਾਂ ਵਾਲੀ ਬਿਰਤੀ ਪੈਦਾ ਹੋ ਗਈ, ਉਹਦੇ ਅੰਦਰ ਮੋਹ ਮਮਤਾ ਪੈਦਾ ਹੋ ਗਈ। ਲਿਵ ਛੁੜਕੀ ਲੱਗੀ ਤ੍ਰਿਸ਼ਨਾ ਮਾਇਆ ਅਮਰ ਵਰਤਾਇਆ। ਅਮਰ ਦਾ ਅਰਥ ਹੁੰਦਾ ਹੁਕਮ। ਮਾਇਆ ਨੇ ਤੇ ਜੰਮਣ ਸਾਰ ਹੀ ਆਪਣਾ ਹੁਕਮ ਵਰਤਾ ਦਿੱਤਾ। ਫਿਰ ਬੇਨਤੀ ਨੂੰ ਸੁਣਿਓ, ਤਾਂ ਕਰਕੇ ਮੈਂ ਕਈ ਵਾਰੀ ਬੇਨਤੀ ਵੀ ਕਰਨੀ, ਸਿੱਖ ਰਹਿਤ ਮਰਿਆਦਾ ਪੜ੍ਹੋ ਆਪ ਦੀ। ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ 4 ਸੰਸਕਾਰ ਦਿੱਤੇ ਨੇ। ਜਨਮ ਸੰਸਕਾਰ, ਫਿਰ ਉਹਦੇ ਅੰਦਰ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਸੰਸਕਾਰ, ਫਿਰ ਉਹਦੇ ਅੰਦਰ ਆਨੰਦ ਸੰਸਕਾਰ ਤੇ ਮ੍ਰਿਤਕ ਸੰਸਕਾਰ ਦਿੱਤਾ। ਚਲੋ ਕਈਆਂ ਬਾਹਰੀ ਤੌਰ ਤੇ ਕਈਆਂ ਵਿਦਿਆ ਸੰਸਕਾਰ ਵੀ ਕਿਹਾ। ਜਨਮ ਸੰਸਕਾਰ ਵਿੱਚ ਇਸ ਗੱਲ ਨੂੰ ਕੋਟ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਕਿ ਸਿੱਖ ਘਰ ਵਿੱਚ ਬੱਚੇ ਦਾ ਜਨਮ ਹੋਵੇ, ਉਹ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਗੁਰੂ ਕੀ ਟੇਕ ਲੈ ਕੇ ਬਾਣੀ ਸੇਵਾ ਸਿਮਰਨ ਦਾ ਜਾਪ ਕਰੇ। ਕਿਉਂ? ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਮਾਤਾ ਦੇ ਉਦਰ ਵਿੱਚੋਂ ਲਿਵ ਟੁੱਟ ਕੇ ਬਾਹਰ ਉਹਨੇ ਦੁਨੀਆ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਵੇਸ਼ ਕੀਤਾ। ਤੇ ਇੱਥੇ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਕਿਹਾ ਉਹ ਯਤਨ ਕਰੇ ਕਿ ਮਾਂ ਬਾਪ ਉਹਦੇ ਕੋਲ ਬਾਣੀ, ਨਾਮ, ਗੁਰਬਾਣੀ, ਕੀਰਤਨ, ਵਿਚਾਰ ਦੀ ਆਰੰਭਤਾ ਉਹਦੇ 4 ਚੁਫੇਰੇ ਰਹੇ, ਤਾਂ ਜੋ ਉਹਦੀ ਜਿਹੜੀ ਸੁਰਤ ਟੁੱਟੀ ਹੈ ਉਹ ਸੁਰਤ ਜੁੜੀ ਰਹੇ। ਪਰ ਸੰਸਾਰ ਕੀ ਕਰਦਾ? ਸੰਸਾਰ ਬਹੁਤਾਤ ਹੈ। ਜੀਵ ਦਾ ਜਨਮ ਹੋਇਆ ਬੱਚੇ ਦਾ,
ਤੇ ਪਰਤ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਨਾਚ ਗਾਨ, ਕਈ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਸ਼ਰਾਬਾਂ ਕਬਾਬਾਂ ਚੱਲਦੀਆਂ। ਬਾਣੀ ਨੇ ਇੱਕ ਬਚਨ ਕਿਹਾ ਜੀ, ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਬਾਣੀ, ਹਜੂਰ ਨੇ ਕਿਹਾ, ਜਨਮੇ ਕੋ ਬਾਜੇ ਬਾਵੇਂ, ਸੋਹਲੜੇ ਅਗਿਆਨੀ ਗਾਵੇ। ਇਹ ਪੰਕਤੀ ਬੜੀ ਕੀਮਤੀ। ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਜਨਮ ਹੋਇਆ, ਲੋਕਾਂ ਬਾਜੇ ਗਾਜੇ ਵਜਾਏ, ਫਿਰ ਗੀਤ ਗਾਏ, ਪਰ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਦੁਨਿਆਵੀ ਗੀਤ ਨੇ ਇਹ ਮਾਰੇ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਅਗਿਆਨੀਆਂ ਦੇ ਕੰਮ ਨੇ। ਜਨਮੇ ਕੋ ਬਾਜੇ ਬਾਵੇ, ਸੋਹਲੜੇ ਅਗਿਆਨੀ ਗਾਵੇ। ਇੱਥੇ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਬਾਣੀ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਬਚਨ ਵਰਤਿਆ, ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਜੈਸੀ ਅਗਨ ਉਦਰ ਮੈਂ ਤੈਸੀ ਬਾਹਰ ਮਾਇਆ, ਮਾਇਆ ਅਗਨ ਸਭ ਇੱਕੋ ਜਿਹੀ ਕਰਤੈ ਖੇਲ ਰਚਾਇਆ, ਜਾਤ ਸੁਭਾਣਾ ਤਾਂ ਜੰਮਿਆ ਪਰਿਵਾਰ ਭਲਾ ਪਾਇਆ। ਜਨਮ ਹੋਇਆ, ਪਰਿਵਾਰ ਨੇ ਚੰਗਾ ਸਮਝਿਆ, ਲਿਵ ਛੁੜਕੀ ਲੱਗੀ ਤ੍ਰਿਸ਼ਨਾ ਮਾਇਆ ਅਮਰ ਵਰਤਾਇਆ। ਉਹਦੀ ਲਿਵ ਟੁੱਟੀ, ਮਾਇਆ ਨੇ ਵਿਕਾਰਾਂ ਨੇ ਆਪਣਾ ਭਾਵ ਵਰਤਾ ਲਿਆ। ਲਿਵ ਛੁੜਕੀ ਲੱਗੀ ਤ੍ਰਿਸ਼ਨਾ ਮਾਇਆ ਅਮਰ ਵਰਤਾਇਆ। ਗੁਰੂ ਜੀ ਨੇ ਇੱਥੇ ਇਹਨੂੰ ਬਚਨ ਵਰਤਿਆ। ਅੱਜ ਜੋ ਕਿਹਾ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਨੇ, ਤਿਤ ਸਰਵਰੜੈ ਭਈ ਲੈ ਨਿਵਾਸਾ, ਪਾਣੀ ਪਾਵਕ ਤਿਨਹਿ ਕੀਆ। ਸਰਵਰੜੈ ਦਾ ਅਰਥ ਨਾ ਭੁੱਲਿਓ, ਮੈਂ ਬਾਰ-ਬਾਰ ਤਾਂ ਦੁਹਰਾਉਣਾ। ਇਹਨੂੰ ਆਪਾਂ ਰੋਜ਼ਾਨਾ ਪੜ੍ਹਦੇ ਹਾਂ ਤੇ ਘੱਟੋ ਘੱਟ ਜਿਸ ਬਾਣੀ ਨੂੰ ਨਿਤਨੇਮ ਵਿੱਚ ਰੋਜ਼ਾਨਾ ਪੜ੍ਹੀਏ ਉਹਦੇ ਅਰਥ ਸਾਨੂੰ ਚੇਤਾ ਰਹਿਣੇ ਚਾਹੀਦੇ। ਸਰਵਰੜੈ ਦਾ ਅਰਥ ਸਰੋਵਰ, ਭਿਆਨਕ ਸਰੋਵਰ। ਤਿਤ ਸਰਵਰੜੈ ਭਈ ਲੈ ਨਿਵਾਸਾ, ਪਾਣੀ ਪਾਵਕ ਤਿਨਹਿ ਕੀਆ। ਇਸ ਸੰਸਾਰ ਭਿਆਨਕ ਸਰੋਵਰ ਦੇ ਅੰਦਰ ਪਾਣੀ ਦੀ ਥਾਂ ਤੇ ਪਾਵਕ ਦਾ ਅਰਥ ਹੈ ਅੱਗ। ਇਉਂ ਮਾਨੋ ਇਹਦੇ ਅੰਦਰ ਭਿਆਨਕ ਵਿਕਾਰਾਂ ਦੀ, ਤ੍ਰਿਸ਼ਨਾ ਦੀ ਅੱਗ ਬਲਦੀ ਪਈ ਹੈ। ਅੱਗੇ ਕਿਹਾ ਜੀ, ਪੰਕਜ ਮੋਹ ਪਗ ਨਹੀਂ ਚਾਲੈ, ਹਮ ਦੇਖਾ ਤੈਂ ਡੂਬੀਲੇ। ਪੰਕ ਦਾ ਅਰਥ ਹੁੰਦਾ ਚਿੱਕੜ, ਪੰਕਜ ਮੋਹ, ਮੋਹ ਦਾ ਚਿੱਕੜ, ਪਗ ਨਹੀਂ ਚਾਲੈ। ਮਾਰੇ ਕਹਿੰਦੇ ਮੋਹ ਦੇ ਚਿੱਕੜ ਵਿੱਚ ਸੰਸਾਰ ਫਸ ਗਿਆ ਤੇ ਇਹਦੇ ਕਦਮ ਤੁਰਦੇ ਨਹੀਂ ਪਏ। ਹਮ ਦੇਖਾ ਤੈਂ ਡੂਬੀਲੇ। ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਕਹਿੰਦੇ ਮੈਂ ਵੇਖ ਰਿਹਾ ਇਹ ਮੋਹ ਦੇ ਚਿੱਕੜ ਵਿੱਚ ਇੰਨਾ ਕੁ ਪੈ ਗਿਆ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਇਹ ਡੁੱਬਦਾ ਪਿਆ, ਇਹ ਤਰਦਾ ਨਹੀਂ ਪਿਆ। ਇਹ ਡੁੱਬਦਾ ਪਿਆ, ਇਹ ਤਰਦਾ ਨਹੀਂ ਪਿਆ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਨੇ ਬਾਣੀ ਵਿੱਚ ਮਾਇਆ ਦੀ ਜਦੋਂ ਗੱਲ ਕੀਤੀ, ਅਗਲਾ ਵਚਨ ਉੱਥੇ ਹੋਰ ਵੀ ਵਰਤਿਆ। ਕਹਿੰਦੇ ਮਾਇਆ ਦਾ ਕੰਮ ਕੀ ਹੈ? ਮੋਹ ਉਪਜੈ ਭਾਉ ਦੂਜਾ ਲਾਇਆ। ਇਹ ਬੰਦੇ ਅੰਦਰ ਮਮਤਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਪੈਦਾ ਕਰ ਦਿੰਦੀ ਕਿ ਕਈ ਵਾਰੀ ਮੋਹ ਮਮਤਾ ਧਰਮ ਨੂੰ ਵੀ ਪਿੱਛੇ ਕਰ ਦਿੰਦੀ। ਬਾਬੇ ਕਬੀਰ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਜਿਹਨੂੰ ਕਿਹਾ ਸੀ ਬਾਣੀ ਅੰਦਰ, ਆਪਾਂ ਕਈ ਵਾਰੀ ਬਚਨ ਪੜ੍ਹਦੇ ਹਾਂ ਵੀ ਕਬੀਰ ਹਰ ਕਾ ਸਿਮਰਨ ਛਾੜ ਕੇ ਪਾਲਿਓ ਬਹੁਤ ਕੁਟੰਬ। ਹਰੀ ਦਾ ਨਾਮ ਛੱਡਿਆ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦਾ, ਧਰਮ ਵਾਲੇ ਪਾਸੇ ਕੋਈ ਖਿਆਲ ਨਹੀਂ। ਕਬੀਰ ਹਰ ਕਾ ਸਿਮਰਨ ਛਾੜ ਕੇ ਪਾਲਿਓ ਬਹੁਤ ਕੁਟੰਬ। ਤੇ ਪਰਿਵਾਰ ਪਾਲਣ ਖਾਤਰ ਕੁਟੰਬ ਦੇ ਮੋਹ ਮਮਤਾ ਵਿੱਚ ਪੈ ਕੇ ਦਿਨ ਰਾਤ ਤੁਰਿਆ ਫਿਰ ਰਿਹਾ। ਕਬੀਰ ਹਰ ਕਾ ਸਿਮਰਨ ਛਾੜ ਕੇ ਪਾਲਿਓ ਬਹੁਤ ਕੁਟੰਬ, ਧੰਦਾ ਕਰਤਿਆਂ ਰਹਿ ਗਿਆ ਭਾਈ ਰਿਹਾ ਨਾ ਬੰਦ। ਇਹਨਾਂ ਧੰਦੇ ਵਿੱਚ ਉਲਝ ਗਿਆ। ਮਾਰੇ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਧੰਦੇ ਵਿੱਚ ਇੰਨਾ ਕੁ ਪੈ ਗਿਆ, ਧਰਮ ਪਿੱਛੇ ਰਹਿ ਗਿਆ, ਮੋਹ ਮਮਤਾ ਵਿੱਚ ਇੰਨਾ ਕੁ ਫਸਿਆ। ਮਾਰੇ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਡੁੱਬ ਗਿਆ, ਤਰਿਆ ਨਾ, ਧੰਦਾ ਕਰਤਿਆਂ ਰਹਿ ਗਿਆ ਭਾਈ ਰਿਹਾ ਨਾ ਬੰਦ। ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਲਈ ਕੀਤਾ ਉਹਨਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਇੱਕ ਵੀ ਨਿਭਿਆ ਨਹੀਂ। ਇਹਨੂੰ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਕਿਹਾ ਜੀ ਮੋਹ ਉਪਜੈ ਭਾਉ ਦੂਜਾ ਲਾਇਆ। ਇੱਥੇ ਕਿਹਾ ਪੰਕਜ ਮੋਹ ਪਗ ਨਹੀਂ ਚਾਲੈ, ਹਮ ਦੇਖਾ ਤੈਂ ਡੂਬੀਲੇ। ਹੁਣ ਅੱਗੇ ਬਚਨ ਵਰਤੇ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ। ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਕਹਿੰਦੇ ਮਨ ਏਕ ਨਾ ਚੇਤਸ ਮੂੜ ਮਨਾ। ਹੇ ਮਨਾ, ਮਨ, ਹੇ ਮਨ ਏਕ ਨਾ ਚੇਤਸ, ਤੂੰ ਇੱਕ ਪਰਮਾਤਮਾ ਨੂੰ ਚੇਤੇ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ। ਅੱਗੇ ਇੱਕ ਵਚਨ ਵਰਤਿਆ ਮੂੜ ਮਨਾ। ਮੂੜ ਦਾ ਅਰਥ ਹੈ ਮੂਰਖ ਮਨਾ। ਉਹ ਮੂਰਖ ਮਨਾ, ਤੂੰ ਇੱਕ ਪਰਮਾਤਮਾ ਨੂੰ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਚੇਤੇ ਕਰਦਾ? ਹਰ ਬਿਸਰਤ ਤੇਰੇ ਗੁਣ ਗਲਿਆ। ਹੁਣ ਇੱਥੇ ਤੁਕ ਵਰਤੀ ਹਰ ਬਿਸਰਤ। ਜੇ ਤੈਨੂੰ ਪਰਮਾਤਮਾ ਭੁੱਲਿਆ ਤੇਰੇ ਗੁਣ ਗਲਿਆ। ਪਰਮਾਤਮਾ ਨੂੰ ਭੁੱਲਣਾ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਤੇਰੇ ਅੰਦਰ ਦੇ ਗੁਣ ਗਲ ਜਾਣਗੇ, ਔਗੁਣਾਂ ਨੇ ਜਨਮ ਲੈਣੇ। ਪਰਮਾਤਮਾ ਨੂੰ ਭੁੱਲਿਆ ਤੂੰ,
ਗੁਣ ਤੇਰੇ ਗਲਣਗੇ, ਔਗੁਣ ਤੇਰੇ ਅੰਦਰ। ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਜਨਮ ਲੈ ਲੈਣਗੇ ਜੇ ਤੂੰ ਇੱਕ ਨਾਲ ਸਾਂਝ ਨਹੀਂ ਪਾਏਂਗਾ। ਮਨ ਏਕ ਨ ਚੇਤ ਸਮੂੜ ਮਨਾ, ਹਰ ਬਿਸਰਤ ਤੇਰੇ ਗੁਣ ਗਲਿਆ। ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੀ ਬਾਣੀ ਪੜ੍ਹੀਏ, ਹਰ ਬਿਸਰਤ। ਜੇ ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਨੂੰ ਭੁਲਾਇਆ ਤੇ ਕੀ ਹੋਣਾ। ਇੱਕ ਹੁਕਮਨਾਮਾ ਸਾਹਿਬ ਆਪ ਜੀ ਨਿਤ ਪੜ੍ਹਦੇ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਬਾਣੀ ਵਿੱਚ ਉੱਥੇ ਕਿਹਾ, ਹਰ ਬਿਸਰਤ ਸਦਾ ਖੁਆਰੀ, ਤਾਕੋ ਧੋਖਾ ਕਹਾਂ ਵਿਆਪੈ, ਜਾਕੋ ਓਟ ਤੁਹਾਰੀ। ਬਿਨ ਸਿਮਰਨ ਜੋ ਜੀਵਨ ਬਲਨਾ, ਸਰਪ ਜੈਸੇ ਅਰਜਾਰੀ। ਨਵ ਖੰਡਨ ਕੋ ਰਾਜ ਕਮਾਵੇ, ਅੰਤ ਚਲੇ ਗੋ ਹਾਰੀ। ਇਹਦੇ ਅਰਥਾਂ ਨੂੰ ਪੜ੍ਹ ਕੇ ਵੇਖੋ ਗੁਰਬਾਣੀ ਦੇ ਅਰਥ ਕੀ ਨੇ। ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਹਰ ਬਿਸਰਤ ਸਦਾ ਖੁਆਰੀ। ਜੇ ਪਰਮਾਤਮਾ ਨੂੰ ਭੁਲਾਏਗਾ ਪੱਲੇ ਤੇਰੇ ਕੇਵਲ ਖੱਜਲ ਖੁਆਰੀ ਹੀ ਪਏਗੀ। ਉਹਨੂੰ ਭੁਲਾ ਕੇ ਪੱਲੇ ਤੇਰੇ ਖੁਆਰੀ ਪਏਗੀ। ਹਰ ਬਿਸਰਤ ਸਦਾ ਖੁਆਰੀ। ਅੱਗੇ ਕਿਆ ਤਾਕੋ ਧੋਖਾ ਕਹਾਂ ਵਿਆਪੈ। ਉਹਨੂੰ ਧੋਖਾ ਕਿੱਥੇ ਵਿਆਪਦਾ ਹੈ। ਜਾਕੋ ਓਟ ਤੁਹਾਰੀ, ਜਿਹਨੂੰ ਮਾਲਕਾ ਤੇਰੀ ਓਟ ਹੈ। ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਇਹਦਾ ਭਾਵ ਬਣ ਗਿਆ। ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਜਿਹਨੇ ਤੇਰੀ ਟੇਕ ਲਈ ਉਹ ਜੀਵਨ ਅੰਦਰ ਧੋਖਾ ਖਾ ਕੇ ਵਿਕਾਰਾਂ ਦੇ ਵਸ ਨਹੀਂ ਪੈਂਦਾ। ਉਹ ਜੀਵਨ ਨੂੰ ਸਵਾਰ ਜਾਂਦਾ, ਡੁੱਬਦਾ ਨਹੀਂ, ਤਰ ਜਾਂਦਾ। ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਕਿਹਾ ਜਿਹਨੇ ਨਾਮ ਨੂੰ ਪਰਮਾਤਮਾ ਨੂੰ ਭੁਲਾਇਆ, ਧਰਮ ਨੂੰ ਭੁਲਾਇਆ, ਉਹਦੇ ਪੱਲੇ ਖੱਜਲ ਖੁਆਰੀ ਪੈਂਦੀ। ਪਰ ਅੱਗੇ ਇੱਕ ਬਚਨ ਵਰਤਿਆ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਇਸੇ ਸ਼ਬਦ ਅੰਦਰ। ਸਾਹਿਬ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਬਿਨ ਸਿਮਰਨ ਜੋ ਜੀਵਨ ਬਲਨਾ, ਸਰਪ ਜੈਸੇ ਅਰਜਾਰੀ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਬਿਨਾਂ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੇ ਜੀਵਨ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੈ ਜਿਵੇਂ ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਸੱਪ ਜ਼ਹਿਰ ਨਾਲ ਤੜਫਦਾ ਹੈ। ਬਿਨਾਂ ਧਰਮ ਕਮਾਉਣ ਤੋਂ, ਬਿਨਾਂ ਧਰਮ ਦੀ ਕਮਾਈ ਕਰਨ ਤੋਂ, ਨਾਮ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਬੰਦੇ ਦਾ ਜੀਵਨ ਬਿਲਕੁਲ ਜ਼ਹਿਰ ਭਰ ਕੇ ਦੀ ਸੁਰਤ ਅੰਦਰ ਇਹ ਦਿਨ ਰਾਤ ਭੜਕਦਾ ਪਿਆ, ਡੰਗ ਹੀ ਮਾਰਦਾ ਪਿਆ। ਮੈਂ ਤੇ ਕਹਿਣਾ ਕਿ ਸੱਜਣ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀ, ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਸੱਪਾਂ ਨੂੰ ਸਪੇਰਿਆਂ ਨੇ ਬੰਦ ਕਰ ਲਿਆ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਟਾਰੀ ਵਿੱਚ। ਇੱਥੇ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਹੀ ਬੰਦਾ ਡੰਗ ਮਾਰਨ ਵਾਸਤੇ ਬਹੁਤ ਹੈ। ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਬਾਣੀ ਵਿੱਚ ਇਹਨੂੰ ਕਿਹਾ ਬਿਨ ਸਿਮਰਨ ਜੋ ਜੀਵਨ ਬਲਨਾ। ਬਿਨਾਂ ਨਾਮ ਤੋਂ ਜਿਹੜਾ ਸਿਮਰਨ ਲੰਘਦਾ ਹੈ, ਸਰਪ ਜੈਸੇ ਅਰਜਾਰੀ, ਜਿਵੇਂ ਸੱਪ ਜ਼ਹਿਰ ਨਾਲ ਤੜਫਦਾ। ਬਿਨਾਂ ਨਾਮ ਧਰਮ ਤੋਂ ਜੀਵਨ ਬੰਦੇ ਦਾ ਤੜਫਦਾ। ਅੱਗੇ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਇੱਕ ਬਚਨ ਵਰਤਿਆ, ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਨਵ ਖੰਡਨ ਕੋ ਰਾਜ ਕਮਾਵੇ। ਜੇ ਤੂੰ 9 ਖੰਡਾਂ ਤੇ ਰਾਜ ਭਾਗ ਵੀ ਕਾਇਮ ਕਰ ਲੈ। ਨਵ ਖੰਡਨ ਦੇ ਵੈਸੇ ਅਰਥ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਪੂਰੀ ਕਾਇਨਾਤ ਤੇ ਆਪਣਾ ਕਬਜ਼ਾ ਕਰਨਾ। ਨਵ ਖੰਡਨ ਕੋ ਰਾਜ ਕਮਾਵੇ। ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਨੇ ਕਿਹਾ, ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਸਾਹਿਬ ਕਹਿੰਦੇ ਅੰਤ ਚਲੇ ਗੋ ਹਾਰੀ। ਅੰਤ ਵੇਲੇ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਦੇ ਨਾਮ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਜੀਵਨ ਦੀ ਬਾਜੀ ਹਾਰ ਗਏ। ਇਹਨੂੰ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਕਿਹਾ ਜੀ, ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਮਨ ਏਕ ਨ ਚੇਤਸ ਮੂੜ ਮਨਾ। ਹੇ ਮਨਾ ਤੂੰ ਇੱਕ ਪਰਮਾਤਮਾ ਨੂੰ ਚੇਤੇ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ। ਹਰ ਬਿਸਰਤ ਤੇਰੇ ਗੁਣ ਗਲਿਆ। ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਪਰਮਾਤਮਾ ਨੂੰ ਭੁਲਾ ਕੇ ਤੇਰੇ ਗੁਣ ਗਲ ਜਾਣਗੇ। ਉਂਝ ਗੁਰੂ ਰਾਮਦਾਸ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਨੇ ਬਾਣੀ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ, ਗੁਰੂ ਰਾਮਦਾਸ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਬੰਦੇ ਜੇ ਤੂੰ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਦੀ ਇਬਾਦਤ ਨਾਮ ਜਪਣਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਫਿਰ ਤੂੰ ਸੰਸਾਰ ਤੇ ਲੈਣ ਕੀ ਹੈ। ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਨੇ ਉੱਥੇ ਕਿਹਾ ਜਿਨੀ ਐਸਾ ਹਰ ਨਾਮ ਨਾ ਚੇਤਿਓ, ਸੇ ਕਾਹੇ ਜਗ ਆਏ ਰਾਮ ਰਾਮ। ਜਿਨੀ ਐਸਾ ਹਰ ਨਾਮ ਨਾ ਚੇਤਿਓ, ਜਿੰਨਾ ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਦਾ ਨਾਮ ਚੇਤੇ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ ਸੀ, ਸੇ ਕਾਹੇ ਜਗ ਆਏ ਰਾਮ ਰਾਜੇ। ਉਹ ਸੰਸਾਰ ਤੇ ਲੈਣ ਕੀ ਆਇਆ। ਇਹ ਮਾਨਸ ਜਨਮ ਦੁਰਲਭ ਹੈ, ਨਾਮ ਬਿਨਾ ਬਿਰਥਾ ਸਭ ਜਾਏ। ਮਨੁੱਖਾ ਜਨਮ ਬਹੁਤ ਕੀਮਤੀ ਹੈ, ਪਰ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਦੇ ਨਾਮ ਤੋਂ ਬਿਨਾ ਇਹਨੇ ਵਿਅਰਥ ਚਲੇ ਜਾਣੇ। ਜਿਹਨੂੰ ਇੱਥੇ ਕਿਹਾ ਮਨ ਏਕ ਨਾ ਚੇਤ ਸਮੂੜ ਮਨਾ, ਹਰ ਬਿਸਰਤ ਤੇਰੇ ਗੁਣ ਗਲੇ। ਇਹਨੂੰ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਕਿਹਾ ਇਹ ਮਾਨਸ ਜਨਮ ਦੁਰਲਭ ਹੈ, ਨਾਮ ਬਿਨਾ ਬਿਰਥਾ ਸਭ ਜਾਏ। ਅੱਗੇ ਕਿਹਾ ਜੀ ਹੁਣ ਬੱਤੈ ਹਰ ਨਾਮ ਨਾ ਬੀਜਿਓ। ਵੱਤੈ ਦਾ ਅਰਥ ਕੀ? ਵੱਤਰ। ਜਿਵੇਂ ਜ਼ਿਮੀਂਦਾਰ ਨੇ ਖੇਤ ਵਿੱਚ ਪਾਣੀ ਲਾਇਆ ਹੋਵੇ, ਵਕਤ ਹੋਵੇ ਫਸਲ ਬੀਜਣ ਦਾ, ਰੁੱਤ ਠੀਕ ਹੋਵੇ ਤੇ ਵੱਤਰ ਆਈ ਹੋਏ, ਉਹਨੂੰ ਵਾਹ ਕੇ ਜ਼ਮੀਨ ਨੂੰ ਉਹਦੇ ਅੰਦਰ ਧਰਤੀ ਵਿੱਚ ਬੀਜ ਪਾਉਣਾ ਤੇ ਉਹ ਵੱਤਰ ਲੰਘਾ ਦੇ ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਜਾਏ ਕੋਈ ਫਾਇਦਾ ਨਹੀਂ। ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਕਿਹਾ
ਹੁਣ ਵੱਤੈ ਹਰ ਨਾਮ ਨਾ ਬੀਜਿਓ। ਉਹ ਬੰਦੇ ਹੁਣ ਮੌਕਾ ਹੈ, ਵੱਤਰ ਹੈ, ਤੈਨੂੰ ਜੀਵਨ ਮਿਲਿਆ, ਹੁਣ ਤੂੰ ਨਾਮ ਦਾ ਬੀਜ ਬੀਜਦਾ ਨਹੀਂ, ਅੱਗੇ ਭੁੱਖਾ ਕਿਆ ਖਾਏ, ਫਿਰ ਤੂੰ ਅੱਗੇ ਕੀ ਕਰੇਗਾ। ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਫਿਰ ਕਿਹਾ ਮਨ ਮੁੱਖਾਂ ਨੂੰ ਫਿਰ ਜਨਮ ਹੈ। ਮਨਮੁਖ ਬੰਦਾ ਫਿਰ ਜੰਮਣ ਮਰਨ ਵਿੱਚ ਭੜਕਦਾ। ਮਨਮੁਖਾਂ ਨੂੰ ਫਿਰ ਜਨਮ ਹੈ, ਨਾਨਕ ਹਰ ਭਾਏ। ਮਾਰੇ ਕਹਿੰਦੇ ਪਰਮਾਤਮਾ ਨੂੰ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਪਾਉਂਦਾ ਹੈ। ਇਹਨੂੰ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਕਿਹਾ ਮਨ ਏਕ ਨ ਚੇਤਸ ਮੂੜ ਮਨਾ ਹਰ ਵਿਸਰਤ ਤੇਰੇ ਗੁਣ ਗਲਿਆ। ਪਰਮਾਤਮਾ ਨੂੰ ਚੇਤੇ ਨਾ ਕੀਤਾ, ਇੱਕ ਨਾਲ ਸਾਂਝ ਨਾ ਪਾਈ, ਫਿਰ ਤੂੰ ਕੇਵਲ ਵਿਕਾਰਾਂ ਦੀ ਅੱਗ ਵਿੱਚ ਪੈ ਕੇ ਮੋਹ ਦੇ ਚਿੱਕੜ ਵਿੱਚ ਫਸ ਕੇ ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਡੁੱਬ ਜਾਏਗਾ। ਅੱਗੇ ਬਚਨ ਵਰਤਿਆ ਰਹਾਉ। ਰਹਾਉ ਦਾ ਅਰਥ ਹੁੰਦਾ ਠਹਿਰਾ। ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਫਿਰ ਇੱਥੇ ਕਿਹਾ ਜੀ ਬੰਦੇ ਤੂੰ ਪਰਮਾਤਮਾ ਅੱਗੇ ਅਰਦਾਸ ਕਰ, ਬੇਨਤੀ ਕਰ। ਉਹ ਸ਼ਬਦ ਦੇ ਵਰਤੇ ਨਾ ਹੋ ਜਤੀ ਸਤੀ ਨਹੀਂ ਪੜਿਆ, ਮੂਰਖ ਮੁਗਦਾ ਜਨਮ ਭਇਆ। ਇਹ ਅਰਦਾਸ ਰੂਪੀ ਸ਼ਬਦ ਨੇ ਨਿਮਰਤਾ ਦੇ। ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਪਿੱਛੇ ਜਿਹੜੀ ਗੱਲ ਕਹੀ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਨੇ, ਮੈਂ ਦੁਹਰਾ ਚੇਤਾ ਰੱਖਿਓ, ਉੱਥੇ ਆਰੰਭਤਾ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਸੀ ਸੰਸਾਰ ਭਿਆਨਕ ਸਰੋਵਰ ਹੈ, ਇਹਦੇ ਅੰਦਰ ਪਾਣੀ ਦੀ ਥਾਂ ਤੇ ਵਿਕਾਰਾਂ ਦੀ ਤ੍ਰਿਸ਼ਨਾ ਦੀ ਅੱਗ ਹੈ। ਸੰਸਾਰ ਮੋਹ ਦੇ ਚਿੱਕੜ ਵਿੱਚ ਫਸ ਕੇ ਮੈਂ ਦੇਖੀ ਜਾ ਰਿਹਾ ਡੁੱਬਦਾ ਪਿਆ। ਇਹਦੇ ਗੁਣ ਗਲਦੇ ਪਏ ਨੇ ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਦੇ ਨਾਮ ਨੂੰ ਭੁਲਾਉਂਦਾ ਪਿਆ। ਪਰ ਹੁਣ ਇੱਥੇ ਕਿਹਾ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਤੂੰ ਅਰਦਾਸ ਕਰ ਇਸ ਗੱਲ ਦੀ ਪਰਮਾਤਮਾ ਅੱਗੇ, ਤੇ ਅਰਦਾਸ ਵਿੱਚ ਕਹਿ ਨਾ ਹੋ ਜਤੀ ਸਤੀ ਨਹੀਂ ਪੜਿਆ, ਮੂਰਖ ਮੁਗਦਾ ਜਨਮ ਪਿਆ। ਤੇ ਵੇਖੋ ਅਰਦਾਸ ਸਿੱਖ ਧਰਮ ਦੇ ਅੰਦਰ, ਹਰ ਧਰਮ ਦੇ ਅੰਦਰ ਥਾਂ ਰੱਖਦੀ ਹੈ। ਤੁਸੀਂ ਕਿਸੇ ਧਰਮ ਨੂੰ ਲੈ ਲਵੋ, ਗੱਲ ਵੱਖਰੀ, ਉਹ ਸ਼ਬਦ ਵੱਖਰਾ ਵਰਤ ਲੈਣਗੇ। ਕੋਈ ਇਹਨੂੰ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਕਹਿੰਦਾ, ਕੋਈ ਜੋਦਰੀ ਕਹਿੰਦਾ, ਕੋਈ ਇਹਨੂੰ ਪ੍ਰੇਅਰ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਇੰਗਲਿਸ਼ ਦੇ ਅੰਦਰ, ਪਰ ਅਰਦਾਸ ਸ਼ਬਦ ਹਰ ਧਰਮ ਦੇ ਅੰਦਰ ਹੈ। ਇੱਕ ਵਿਦਵਾਨ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਚੇਤਾ ਹੈ ਵੀ ਉਹ ਸੱਜਣ ਨੇ ਅਰਦਾਸ ਦੇ ਅਰਥ ਕੀਤੇ ਸਨ। ਅਰਦਾਸ ਦੇ ਉਹ ਵਿਦਵਾਨ ਪੁਰਸ਼ ਅਰਥ ਕਰਦਿਆਂ ਕਹਿੰਦੇ ਚਾਰ ਸ਼ਬਦ ਨੇ ਅਰਦਾਸ, ਆੜਾ ਰਾਰਾ ਦੱਦਾ ਤੇ ਸੱਸਾ, ਚਾਰਾਂ ਤੋਂ ਬਣਿਆ ਨਾ ਜੀ। ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਆੜਾ ਸ਼ਬਦ ਜਿਹੜਾ ਇਹ ਬੰਦੇ ਦੱਸਦਾ ਪਿਆ ਜਿਸ ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਅੱਗੇ ਗੁਰੂ ਅੱਗੇ ਤੂੰ ਅਰਦਾਸ ਕਰਨ ਚੱਲੇ, ਆਪਣੇ ਮਨ ਤੇ ਜ਼ੁਬਾਨ ਦੀ ਬਿਰਤੀ ਇੱਕ ਰੱਖੀ, ਅੰਦਰ ਤੇ ਬਾਹਰ ਦੀ। ਇਹ ਨਾ ਹੋਵੇ ਜ਼ੁਬਾਨ ਤੋਂ ਕੁਝ ਹੋਰ ਕਹੇ ਤੇ ਅੰਦਰ ਕੁਝ ਹੋਰ ਹੋਵੇ। ਆੜਾ ਸ਼ਬਦ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਤੈਨੂੰ ਦੱਸਦਾ ਪਿਆ ਜਿਸ ਗੁਰੂ ਅੱਗੇ ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਅੱਗੇ ਅਰਦਾਸ ਕਰਨ ਲੱਗਿਆ ਉਹ ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਅੰਤਰਜਾਮੀ ਹੈ, ਉਹ ਜਾਣਦਾ ਹੈ ਤੇਰੇ ਅੰਦਰ ਤੂੰ ਅੰਦਰ ਕੀ ਲੈ ਕੇ ਤੁਰੇ। ਦੂਸਰਾ ਸ਼ਬਦ ਉਹਨੇ ਵਰਤਿਆ, ਕਹਿਣ ਲੱਗਿਆ ਰਾਰਾ ਸ਼ਬਦ। ਰਾਰੇ ਦਾ ਆਖਰੀ ਅਰਥ ਉਹ ਕਰਦਾ ਹੈ ਤੂੰ ਅਰਦਾਸ ਕਰੀ ਪਰਮਾਤਮਾ ਤੇਰਾ ਰਖਵਾਲਾ ਬਣੇਗਾ। ਰਾਰੇ ਦਾ ਅਰਥ ਰਖਵਾਲਾ, ਤੇਰੀ ਰੱਖਿਆ ਕਰੇਗਾ। ਤੀਸਰਾ ਸ਼ਬਦ ਉਹਨੇ ਕਿਹਾ ਦੱਦਾ ਸ਼ਬਦ ਜਿਹੜਾ ਤੂੰ ਅਰਦਾਸ ਕਰੀ ਤੋਰ ਹਿਰਦੇ ਅੰਦਰੋਂ, ਉਹ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੇ ਘਰ ਕਿਸੇ ਗੱਲ ਦਾ ਘਾਟਾ ਨਹੀਂ, ਉਹ ਦਾਤਾਰ ਹੈ। ਦੱਦੇ ਦਾ ਅਰਥ ਕਰਦਾ ਉਹ ਦਾਤਾਰ ਹੈ, ਦਇਆਵਾਨ ਹੈ। ਤੂੰ ਝੁਕ ਕੇ ਅਰਦਾਸ ਕਰਦੀ, ਉਹਨੇ ਤੇਰੀ ਝੋਲੀ ਵਿੱਚ ਦਇਆ ਦੇ ਘਰ ਨੇ, ਦਾਤਾਰ ਨੇ ਦਾਤ ਤੇਰੀ ਝੋਲੀ ਵਿੱਚ ਪਾ ਦੇਣੀ। ਸੱਸੇ ਦੇ ਆਖਰੀ ਅਰਥ ਕੀਤੇ, ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਬੰਦੇ ਤੂੰ ਅਰਦਾਸ ਕਰੀ ਪਰਮਾਤਮਾ ਅੱਗੇ, ਉਹ ਪਰਮਾਤਮਾ ਰਹਿਮਤ ਕਰੇਗਾ। ਜਿੱਥੇ ਕੁਝ ਵੀ ਤੇਰੇ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਨਿਭਣਾ ਨਾ, ਜਿਹਨੂੰ ਬਾਣੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਜੈ ਮਾਤ ਪਿਤਾ ਸੁਤ ਮੀਤ ਨਾ ਭਾਈ, ਜਿੱਥੇ ਮਾਂ ਬਾਪ ਪੁੱਤਰ ਧੀਆਂ ਕਾਰੋਬਾਰ ਕੁਝ ਵੀ, ਇੱਥੋਂ ਤੱਕ ਜਿਹੜਾ ਤਨ ਤੂੰ ਨਾਲ ਲੈ ਕੇ ਤੁਰਨੇ, ਹੱਡੀਆਂ ਦਾ ਮਾਸ ਦਾ ਢਾਂਚਾ, ਇਹ ਵੀ ਸਾਥ ਛੱਡ ਜਾਏਗਾ। ਤੂੰ ਅਰਦਾਸ ਕਰੀ ਰੱਬ ਤੇਰੇ ਲਈ ਉੱਥੇ ਵੀ ਸਹਾਈ ਹੋਵੇਗਾ, ਸਹਾਇਤਾ ਕਰੇਗਾ ਤੇਰੀ। ਜੈ ਮਾਤ ਪਿਤਾ ਸੁਤ ਮੀਤ ਨਾ ਭਾਈ, ਮਨ ਊਹਾ ਨਾਮ ਤੇਰਾ ਸੰਗ ਸਹਾਈ। ਉਹਨੇ ਚਾਰੇ ਸ਼ਬਦਾਂ ਦੇ ਅਰਥ ਕੀਤੇ। ਆੜਾ ਉਹ ਅੰਤਰਜਾਮੀ ਹੈ, ਰਾਰਾ ਉਹ ਰਖਵਾਲਾ ਹੈ, ਦੱਦਾ ਉਹ ਦਾਤਾਰ ਏ ਦਇਆਵਾਨ ਹੈ, ਤੇ ਸੱਸਾ ਉਹ ਪਰਮਾਤਮਾ ਤੇਰੀ ਸਹਾਈ ਹੋਏਗਾ, ਤੇਰੀ ਸਹਾਇਤਾ ਕਰੇ। ਮੈਂ ਬੇਨਤੀ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਸਾਂ
ਇੱਥੇ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਕਿਹਾ ਜੀ, ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਨਾ ਹੋ ਜਤੀ ਸਤੀ ਨਹੀਂ ਪੜਿਆ, ਮੂਰਖ ਮੁਗਦਾ ਜਨਮ ਭਇਆ। ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਬੰਦੇ, ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਕਹਿੰਦੇ ਤੂੰ ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਅੱਗੇ ਅਰਦਾਸ ਕਰ, ਹੇ ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਨਾ ਹੋ ਜਤੀ, ਨਾ ਤੇ ਮੈਂ ਜਤੀ ਵਾਂ। ਜਤੀ ਦਾ ਇੱਥੇ ਅਰਥ ਇੰਦਰੀਆਂ ਨੂੰ ਕਾਬੂ ਕਰ ਸਕਾਂ ਆਪਣੇ ਆਪ। ਮੇਰੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਸਮਰੱਥਾ ਨਹੀਂ, ਮੇਰੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਤਾਕਤ ਨਹੀਂ ਵੀ ਮੈਂ ਅੱਖਾਂ ਨੂੰ ਮਾੜਾ ਦੇਖਣ ਤੋਂ ਰੋਕ ਲਵਾਂ, ਕੰਨਾਂ ਨੂੰ ਸੁਣਨ ਤੋਂ, ਜ਼ੁਬਾਨ ਨੂੰ ਬੋਲਣ ਤੋਂ, ਮੇਰੇ ਇੰਦਰੀਆਂ ਨੂੰ ਮੈਂ ਬਸ ਕਰ ਲਵਾਂ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਜਤੀ ਵਾਲੀ ਮੇਰੀ ਬਿਰਤੀ ਨਹੀਂ। ਸਤੀ ਦਾ ਅਰਥ ਮੈਂ ਸੱਤ ਤੇ ਪਹਿਰਾ ਦੇ ਲਵਾਂ, ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਕਰੈਕਟਰ ਨੂੰ, ਜੀਵਨ ਨੂੰ ਉੱਚਿਆਂ ਰੱਖ ਸਕਾਂ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਮੇਰੀ ਕੋਈ ਬਿਰਤੀ ਨਹੀਂ, ਮੇਰੇ ਅੰਦਰ ਸਮਰੱਥਾ ਹੀ ਨਹੀਂ। ਨਾ ਹੋ ਜਤੀ ਸਤੀ ਨਹੀਂ ਪੜਿਆ, ਮੂਰਖ ਮੁਗਦਾ ਜਨਮ ਭਇਆ। ਅਰਦਾਸ ਕਰਕੇ ਕਹਿ ਮਾਲਕ ਮੈਂ ਤੇ ਮੂਰਖ ਵਾਂ, ਮੈਂ ਤੇ ਮੁਗਧ ਵਾਂ, ਸਿਰੇ ਦਾ ਮੂਰਖ। ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਕਿਹਾ ਜਨਮ ਭਇਆ, ਤੇ ਇਹ ਜਨਮ ਮੈਨੂੰ ਮਿਲਿਆ, ਪਰ ਇਹਦੇ ਅੰਦਰ ਨਾ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਜਾਤੇ, ਨਾ ਸਾਤੇ, ਨਾ ਧਰਮੇ, ਕੁਝ ਨਹੀਂ, ਬਸ ਮੇਰੇ ਪੱਲੇ ਕੇਵਲ ਮੂਰਖ ਪਣਾਈ। ਅਗਲੇ ਬਚਨ ਵਰਤੇ, ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ ਇੰਨੀ ਨਿਮਰਤਾ ਵਿੱਚ ਹੋ ਕੇ ਅਰਦਾਸ ਕਰ, ਇੰਨੀ ਨਿਮਰਤਾ ਵਿੱਚ। ਤੇ ਅਰਦਾਸ ਮੈਂ ਫਿਰ ਬੇਨਤੀ ਦੁਹਰਾਉਣ ਲੱਗਿਆ, ਕੋਈ ਗੁਰੂ ਨੂੰ ਆ ਕੇ ਕਹਿ ਦੇ ਗੁਰੂ ਬਖਸ਼ੰਦ ਬੜਾ ਹੈ। ਭਾਈ ਗੁਰਦਾਸ ਜੀ ਦੀ ਇੱਕ ਬਚਨ ਹੁੰਦਾ ਜੀ, ਭਾਈ ਗੁਰਦਾਸ ਜੀ ਨੇ ਉੱਥੇ 21 ਗੁਨਾਹ ਗਨਾਏ। ਵੇਖੋ ਬੰਦਾ ਕਿਸੇ ਦਾ ਇੱਕ ਗੁਨਾਹ ਵੀ ਤੱਕ ਲੇ, ਦੇਖਣਾ ਤੇ ਦੂਰ ਦੀ ਗੱਲ ਜੀ, ਸੁਣੀ ਲੈ ਹਵਾ ਚੁੜਦੀ ਗੱਲ, ਬੰਦਾ ਨਫ਼ਰਤ ਪੈਦਾ ਕਰ ਦੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਬੰਦੇ ਅੰਦਰ ਹੀ ਨਾ। ਪਰ ਗੁਰੂ ਪਰਮਾਤਮਾ ਬੜਾ ਬੇਅੰਤ। ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਕਿਹਾ ਗੁਨਾਹ ਵੀ ਜੀਵਨ ਅੰਦਰ ਕਰ ਲਵੇਂ, ਪਰ ਜੇ ਗੁਰੂ ਦੀ ਟੇਕ ਲੈ ਲੈਣਾ, ਕਿ ਗੁਰੂ ਦੀ ਸ਼ਰਨ ਲੈ, ਗੁਰੂ ਅੱਗੇ ਅਰਦਾਸ ਕਰੇ, ਗੁਰੂ ਬਖਸ਼ੰਦ ਹੈ, ਬਖਸ਼ ਦਿੰਦਾ। ਕੀ ਆਪਾਂ ਇਤਿਹਾਸ ਵਿੱਚ ਗਥਾਵਾਂ ਪੜ੍ਹਦੇ ਨਹੀਂ, ਮੈਂ ਦੁਹਰਾਉਣੀਆਂ ਨਹੀਂ, ਪਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਚੇਤਾ ਸੱਜਣ ਠੱਗ ਵਰਗੇ ਕਿੰਨੇ ਗੁਨਾਹ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਸੀ। ਉਹ ਮਾਰਦਾੜ ਕਰਨ ਵਾਲੇ, ਜਾਨੋਂ ਮਾਰਨ ਵਾਲੇ, ਲੁੱਟਾ ਖੋਹੀ ਕਰਨ ਵਾਲੇ, ਪਾਪ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਸਨ। ਅਜ਼ਾਮਲ ਪਾਪੀ ਵਰਗੇ, ਜਾਂ ਭੂਮੀਏ ਚੋਰ ਵਰਗੇ, ਕੌਡੇ ਰਾਖਸ਼ ਵਰਗੇ, ਬਾਬਾ ਬਿਧੀ ਚੰਦ ਵਰਗੇ, ਭਾਵੇਂ ਪਹਿਲਾਂ ਚੋਰ ਬਿਰਤੀ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਲਈ ਗੁਰੂ ਕੀ ਟੇਕ ਲਈ ਗੁਰੂ ਨੇ ਬਖਸ਼ਿਆ। ਬਿਧੀ ਚੰਦ ਛੀਨਾ ਗੁਰੂ ਕਾ ਸੀਨਾ ਕਹਿ ਦਿੱਤਾ। ਮੈਂ ਬੇਨਤੀ ਕੇਵਲ ਇੰਨੀ ਕਹਿ ਰਿਹਾ, ਗੁਰੂ ਬੜਾ ਬਖਸ਼ਾਉਂਦੇ। ਭਾਈ ਗੁਰਦਾਸ ਜੀ ਦਾ ਇੱਕ ਬਚਨ ਆਉਂਦਾ, ਉਹਨਾਂ 21 ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਗੁਨਾਹ ਗੁਨਾਏ। ਆਰੰਭ ਕਰਦੇ ਨੇ ਬਚਨ, ਹੋ ਅਪਰਾਧੀ ਗੁਨਹਗਾਰ ਹੋ ਬੇਮੁਖ ਮੰਦਾ, ਚੋਰ ਜਾਰ ਜੁਆਰ ਹੋ ਪਰ ਘਰ ਜੋਹੰਦਾ, ਨਿੰਦਕ ਦੁਸ਼ਟ ਹਰਾਮ ਖੋਰ ਠਗ ਦੇਸ਼ ਚ ਗੰਦਾ, ਕਾਮ ਕ੍ਰੋਧ ਮਦ ਲੋਭ ਮੋਹ ਅਹੰਕਾਰ ਕਰੰਦਾ, ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਘਾਤੀ ਅਕਿਰਤ ਕੰਨ ਮੈਂ ਕੋ ਨਾ ਰਹੰਦਾ। ਇੱਥੋਂ ਤੱਕ ਹੈ ਜੀ। ਹੁਣ ਇਹਦੇ ਅਰਥ ਕੀ ਨੇ? ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਹੋ ਅਪਰਾਧੀ ਗੁਨਹਗਾਰ, ਗੱਲ ਆਪਣੇ ਤੇ ਲਾ ਕੇ ਸਮਝਾਈ ਆਪਾਂ ਨੂੰ। ਹੇ ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਮੈਂ ਅਪਰਾਧੀ ਹਾਂ, ਮੈਂ ਗੁਨਾਹਗਾਰ ਹਾਂ, ਹਰ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਅਪਰਾਧ ਕਰਦਾ ਮੈਂ। ਹਾਂ ਅਪਰਾਧੀ ਗੁਨਹਗਾਰ, ਮੈਂ ਗੁਨਾਹ ਕਰਦੇ। ਹਾਂ ਬੇਮੁਖ ਮੰਦਾ, ਮੈਂ ਤੇਰੇ ਵੱਲ ਮੁਖ ਵੀ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ, ਤੇਰੇ ਤੋਂ ਬਿਲਕੁਲ ਬੇਮੁਖ ਹਾਂ। ਚੋਰ ਜਾਰ ਜੁਆਰ ਹੋ, ਚੋਰੀਆਂ ਕਰਦੇ, ਗਲਤ ਥਾਵਾਂ ਤੇ ਮਿੱਤਰਤਾ ਪਾਉਣੇ। ਜੁਆਰ ਹੋ, ਮੈਂ ਜੂਏ ਖੇਲਣਾ। ਚੋਰ ਜਾਰ ਜੁਆਰ ਹੋ ਪਰ ਘਰ ਜੋਹੰਦਾ, ਬਦਨੀਤ ਲੈ ਕੇ ਪਰਾਏ ਘਰਾਂ ਵਿੱਚ ਜਾਣੇ। ਅੱਗੇ ਬਚਨ ਵਰਤੇ, ਨਿੰਦਕ ਦੁਸ਼ਟ ਹਰਾਮ ਖੋਰ, ਮੈਂ ਨਿੰਦਿਆ ਕਰਦੇ ਦਿਨ ਰਾਤ। ਦੁਸ਼ਟ ਬਿਰਤੀ ਹੈ ਮੇਰੀ, ਹਰਾਮ ਖੋਰ ਵਾ ਮੈਂ, ਨਿੰਦਕ ਦੁਸ਼ਟ ਹਰਾਮ ਖੋਰ, ਠੱਗ ਦੇਸ਼ ਚ ਗੰਦਾ। ਜਦੋਂ ਕੋਈ ਦਾਲ ਲੱਗੇ ਮੈਂ ਠੱਗੀ ਮਾਰ ਜਾਂਦਾ। ਫਿਰ ਅੱਗੇ ਬਚਨ ਵਰਤੇ, ਕਾਮ ਕ੍ਰੋਧ ਮਦ ਲੋਭ ਮੋਹ ਅਹੰਕਾਰ ਕਰਨ ਦਾ। ਕਾਮੀਆਂ, ਕ੍ਰੋਧੀਆਂ, ਲੋਭ ਵਿੱਚ ਫਸੇ, ਮੇਰੇ ਵਿੱਚ ਮੋਹ ਮਮਤਾ ਬੜੀ ਹੈ, ਮੇਰੇ ਵਰਗਾ ਅਹੰਕਾਰੀ ਵੀ ਕੋਈ ਨਹੀਂ। ਕਾਮ ਕ੍ਰੋਧ ਮਦ ਲੋਭ ਮੋਹ ਅਹੰਕਾਰ ਕਰਨ ਦਾ,
ਵਿਸ਼ਵਾਸਘਾਤੀ ਮੇਰੇ ਤੇ ਕੋਈ ਭਰੋਸਾ ਕਰ ਲੇ, ਉਹਦੇ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਨੂੰ ਤੋੜ ਕੇ ਇੱਕ ਖਿੰਨ ਲਾਉਣਾ, ਵਿਸ਼ਵਾਸਘਾਤ ਕਰ ਦੇ। ਵਿਸ਼ਵਾਸਘਾਤੀ ਅਕਿਰਤ ਕਨ, ਮੈਂ ਕਿਸੇ ਦੇ ਕੀਤੇ ਪਰਉਪਕਾਰ ਦਾ ਕਦੀ ਸ਼ੁਕਰ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ, ਅਕਿਰਤ ਕਨ ਵਾਂ। ਵਿਸ਼ਵਾਸਘਾਤੀ ਅਕਿਰਤ ਕਨ। ਭਾਈ ਗੁਰਦਾਸ ਜੀ ਨੇ ਕਿਹਾ, ਮੈਂ ਕੋ ਨਾ ਰਹੰਦਾ, ਹੁਣ ਤੇ ਇੱਥੋਂ ਤੱਕ ਬਿਰਤੀ ਮੈਨੂੰ ਕੋਈ ਵੀ ਰੱਖਦਾ ਨਹੀਂ। ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਆਪਣੇ ਤੇ ਗੱਲ ਕਰਕੇ ਸਮਝਾਇਆ ਆਪਾਂ ਨੂੰ, ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਇੰਨੇ ਗੁਨਾਹ ਕੇ ਜੀ ਅਖੀਰ ਤੇ ਕਿਹਾ, ਉਹ ਬੰਦੇ ਇੰਨੇ ਵੀ ਗੁਨਾਹ ਕਰ ਲੈ, ਤੂੰ ਚੋਰੀਆਂ ਕਰੇ, ਭੈੜੇ ਕਰਮ ਕਰੇ, ਕਾਮੀ ਕ੍ਰੋਧੀ ਲੋਭ ਮੋਹ ਅਹੰਕਾਰ ਵਿੱਚ ਫਸਿਆ ਹੋਵੇ, ਨਿੰਦਿਆ ਕਰੇ, ਵਿਸ਼ਵਾਸਘਾਤੀ ਹੋਵੇ, ਪਰ ਇੱਕ ਗੱਲ ਯਾਦ ਰੱਖ, ਸਿਮਰ ਮਰੀਦਾ ਢਾਡੀਆ ਸਤਿਗੁਰ ਬਖਸ਼ੰਦਾ। ਜੇ ਕਿਤੇ ਤੂੰ ਰੱਬ ਦਾ ਢਾਡੀ ਬਣ ਕੇ ਰੱਬ ਦੀ ਸਿਫਤ ਕਰੇ, ਰੱਬ ਨੂੰ ਚੇਤੇ ਕਰੇ, ਸਿਮਰੇ ਅਰਦਾਸ ਕਰੇ, ਸਿਮਰ ਮਰੀਦਾ ਢਾਡੀਆ ਸਤਿਗੁਰ ਬਖਸ਼ੰਦਾ, ਗੁਰੂ ਤੈਨੂੰ ਤਾਂ ਵੀ ਬਖਸ਼ ਦੇਗਾ। ਗੁਰੂ ਬੜਾ ਬੇਅੰਤ ਹੈ। ਗੁਰੂ ਦਾ ਹਿਰਦਾ ਬੰਦੇ ਵਰਗਾ ਹਿਰਦਾ ਨਹੀਂ। ਜਿਵੇਂ ਬੰਦਾ, ਮੈਂ ਪਹਿਲਾਂ ਅਰਜ਼ ਕੀਤੀ ਵੀ ਕਿਸੇ ਦਾ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਗੁਨਾਹ ਵੇਖ ਕੇ ਛੱਡੋ, ਬੰਦਾ ਕੰਮ ਦਾ ਨਹੀਂ। ਗੁਰਮਖੋ, ਬੰਦਾ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਫਟਕਾਰ ਦਿੰਦਾ ਹੈ, ਪਰ ਗੁਰੂ ਪਰਮਾਤਮਾ ਇੰਨਾ ਬੇਅੰਤ, ਉਹਦੀ ਸ਼ਰਨ ਆਏ, ਗੁਰੂ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਦੁਰਕਾਰਦਾ ਨਹੀਂ, ਗੁਰੂ ਸੀਨੇ ਨਾਲ ਲਾਉਂਦਾ। ਇਹ 'ਚ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਨੇ ਬਚਨ ਵਰਤੇ ਜੀ ਰਹਿਰਾਸ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਸ਼ਬਦ ਅੰਦਰ। ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਕਿਹਾ, ਤੂੰ ਅਰਦਾਸ ਕਰ ਬੰਦੇ, ਕਹਿ ਰੱਬ ਨੂੰ ਨਾ ਹੋ ਜਤੀ ਸਤੀ ਨਹੀਂ ਪੜਿਆ, ਹੇ ਪਰਮਾਤਮਾ ਮੈਂ ਨਾ ਜਤੀ ਵਾਂ ਨਾ ਸਤੀ ਵਾਂ, ਮੇਰੀ ਇੰਦਰੀਆਂ ਦੀ ਮਰਿਆਦਾ ਕਾਇਮ ਨਹੀਂ, ਨਾ ਹੋ ਜਤੀ ਸਤੀ ਨਹੀਂ ਪੜਿਆ, ਮੂਰਖ ਮੁਗਦਾ ਜਨਮ ਭਇਆ, ਮੈਂ ਤੇ ਮਾਲਕ ਬਿਲਕੁਲ ਮੂਰਖ ਹਾਂ, ਮੁਗਧ ਗਵਾਰ ਹਾਂ, ਆਪਣਾ ਜੀਵਨ ਬਤੀਤ ਕਰਦਾ ਪਿਆ। ਅੱਗੇ ਕੀ ਕਿਹਾ ਜੀ? ਅੱਗੇ ਕਿਹਾ, ਪ੍ਰਣਵਤ ਨਾਨਕ ਤਿਨ ਕੀ ਸ਼ਰਨਾ, ਇੱਕ ਕਿਰਪਾ ਕਰ ਮਾਲਕ, ਪ੍ਰਣਵਤ ਨਾਨਕ ਤਿਨ ਕੀ ਸ਼ਰਨਾ, ਮੈਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਸ਼ਰਨ ਦੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਸੰਗਤ ਦੇ, ਜਿਨ ਤੂੰ ਨਾਹੀਂ ਵਿਸਰਿਆ ਪਰਮਾਤਮਾ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਤੂੰ ਭੁੱਲਦਾ ਨਹੀਂ। ਮੈਨੂੰ ਗੁਰਮੁਖਾਂ ਦੀ ਸੰਗਤ ਦੇ, ਧਰਮੀ ਪੁਰਸ਼ਾਂ ਦਾ ਸੰਗ ਬਖਸ਼ ਦੇ। ਤੇਰੇ ਅੱਗੇ ਅਰਦਾਸ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਸੰਗਤ ਕਰਕੇ ਮੇਰਾ ਵੀ ਭਲਾ ਹੋ ਜਾਏ। ਗੁਰੂ ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ ਸਾਹਿਬ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਦਾ ਨਾ ਜੀ ਬਾਣੀ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਬਚਨ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਉਹ ਆਰੰਭ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਅਬ ਮੈਂ ਕੌਣ ਉਪਾਉ ਕਰੂੰ, ਜੇ ਬਿਦ ਮਨ ਕੋ ਸੰਸਾ ਚੂਕੈ, ਭਉ ਨਿਧ ਪਾਰ ਪरूं। ਅੱਗੇ ਬਚਨ ਵਰਤੇ, ਅਬ ਮੈਂ ਕੌਣ ਉਪਾਉ ਕਰੂੰ, ਜੇ ਬਿਦ ਮਨ ਕੋ ਸੰਸਾ ਚੂਕੈ, ਭਉ ਨਿਧ ਪਾਰ ਪरूं। ਬਾਬਾ ਗੁਰੂ ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਕਿਹਾ, ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ, ਮਾਲਕ ਮੈਂ ਕੀ ਉਪਾਅ ਕਰਾਂ, ਉਪਰਾਲਾ ਕਰਾਂ, ਜਿਹਦੇ ਕਾਰਨ ਮੇਰੇ ਅੰਦਰ ਦਾ ਸੰਸਾ ਮੁੱਕ ਜਾਏ। ਜੇ ਬਿਦ ਮਨ ਕੋ ਸੰਸਾ ਚੁਕੈ, ਭਉ ਨਿਧ ਪਾਰ ਪरूं, ਤੇ ਮੈਂ ਸੰਸਾਰ ਸਮੁੰਦਰ ਨੂੰ ਪਾਰ ਕਰ ਸਕਾਂ। ਤੇ ਪੁੱਛਿਆ ਗੁਰੂ ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ ਸਾਹਿਬ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਾਹਦਾ ਸੰਸਾ? ਮੈਂ ਫਿਰ ਦੁਹਰਾ ਦੇ, ਇਹਨਾਂ ਸ਼ਬਦਾਂ ਨੂੰ ਸਤਿਗੁਰੂ ਨੇ, ਭਗਤ ਸਾਹਿਬਾਨਾਂ ਨੇ ਜਿੰਨੀ ਬਾਣੀ ਉਹ ਗੱਲ ਆਪਣੇ ਤੇ ਲਾ ਕੇ ਕਹੀ ਹੈ। ਫਿਰ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਨੇ ਅੱਗੇ ਕਿਹਾ, ਸੰਸਾਹਿਬੇ ਵੀ ਮਨ ਬਚ ਕਰਮ ਹਰ ਗੁਣ ਨਹੀਂ ਗਾਏ, ਜੈ ਜੀ ਸੋਚ ਤਰ। ਮੈਂ ਨਾ ਮਨ ਕਰਕੇ, ਨਾ ਬਚਨਾ ਕਰਕੇ, ਨਾ ਚੰਗੇ ਕਰਮਾਂ ਕਰਕੇ ਕੋਈ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਵੀ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੇ ਗੁਣ ਗਾਏ। ਮਨ ਬਚ ਕਰਮ ਹਰ ਗੁਣ ਨਹੀਂ ਗਾਏ, ਜੈ ਜੀ ਸੋਚ ਧਰੂੰ। ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਚਿੱਤ ਵਿੱਚ ਇਸ ਸੋਚ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਚਿਤਵਦਾ ਹਾਂ ਵੀ ਮਨਾ ਨਾ ਕਿਤੇ ਤੂੰ ਮਨ ਕਰਕੇ ਰੱਬ ਦੇ ਗੁਣ ਗਾਏ, ਨਾ ਕੋਈ ਚੰਗੇ ਬਚਨਾ ਕਰਕੇ ਰੱਬ ਦੇ ਗੁਣ ਗਾਏ, ਨਾ ਚੰਗਾ ਕਰਮ ਹੀ ਕੀਤਾ ਜਿਹੜਾ ਰੱਬ ਦੇ ਘਰ ਪ੍ਰਵਾਨ ਹੋ। ਵੈਸੇ ਇਹ ਸੋਚ ਕਿਸੇ ਭਾਗਾਂ ਵਾਲੇ ਦੇ ਹਿਰਦੇ ਵਿੱਚ ਆਉਂਦੀ ਹੈ। ਉਂਝ ਇਹ ਬਾਣੀ ਵਿੱਚ ਬਚਨ ਨੇ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਸਮਝਾਏ, ਬੰਦਾ ਕਿੱਥੇ ਸੋਚਦਾ ਵੀ ਮਾਲਕਾ ਮੈਂ ਚੰਗਾ ਕਰਮ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ, ਮਾਲਕਾ ਮੈਂ ਤੇਰੀ ਇਬਾਦਤ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ, ਤੇਰਾ ਜੀਵਨ ਹੈ ਤੇਰਾ ਸ਼ੁਕਰ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ। ਇਹ ਤੇ ਕਿਸੇ ਧਰਮੀ ਦੇ ਅੰਦਰ, ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਵਾਲੇ ਦੇ ਅੰਦਰ, ਜਾਂ ਇਉਂ ਕਹਿ ਲਓ ਜਿਹਦੇ ਅੰਦਰ ਇਹ ਬਿਰਤੀ ਬਣ ਜਾਏ, ਇਹ ਸੋਚ, ਇਹ ਫੁਰਨਾ ਪੈਦਾ ਹੋ ਜਾਏ, ਉਹ ਫਿਰ ਜੀਵਨ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਨੂੰ ਸਵਾਰ ਲੈਂਦਾ। ਪਰ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਸਮਝਾਇਆ ਹੁੰਦਾ, ਮਨ ਬਚ ਕਰਮ ਹਰ ਗੁਣ ਨਹੀਂ ਗਾਏ, ਜੈ ਜੀ ਸੋਚ ਧਰੂੰ।
ਮਾਲਕਾ ਇਹ ਸੋਚ ਮੇਰੇ ਅੰਦਰ ਚੱਲਦੀ ਹੈ, ਮੈਂ ਮਨ ਕਰਕੇ ਬਚਨਾ ਕਰਕੇ ਚੰਗੇ ਕਰਮਾਂ ਕਰਕੇ ਕਦੀ ਤੇਰੇ ਗੁਨਾਹ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਲਾਇਆ। ਫਿਰ ਅਗਲੇ ਬਚਨ ਵਰਤੇ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ, ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਮੇਰਾ ਤੇ ਕਰਮ ਕੇਵਲ ਇਹੀ ਹੈ ਬਈ ਪੇਟ ਭਰਨਾ ਤੇ ਸੌਂ ਜਾਣਾ। ਮੈਂ ਤੇ ਕਦੀ ਗੁਰੂ ਦੀ ਮੱਤ ਲੈ ਕੇ ਗਿਆਨ ਵੀ ਨਹੀਂ ਲਿਆ। ਬਾਣੀ ਦੀ ਅਗਲੀ ਤੋਕੇ, ਗੁਰਮਤਿ ਸੁਣ ਕਛ ਗਿਆਨ ਨਾ ਉਪਜਿਓ। ਗੁਰਮਤਿ ਦਾ ਅਰਥ ਹੈ ਗੁਰੂ ਦੀ ਮੱਤ ਲੈ ਕੇ ਕਦੇ ਮੇਰੇ ਅੰਦਰ ਧਰਮ ਕਮਾਉਣ ਦਾ ਚੰਗਾ ਗਿਆਨ ਕਦੀ ਜਨਮ ਨਹੀਂ ਲਿਆ। ਗੁਰਮਤਿ ਸੁਣ ਕਛ ਗਿਆਨ ਨਾ ਉਪਜਿਓ। ਮੈਂ ਕੀ ਕਰਦੇ ਪਸ ਜੋ ਉਦਰ ਭਰੂੰ, ਜਿਵੇਂ ਪਸ਼ੂ ਪੇਟ ਭਰ ਕੇ ਲੇਟੇ ਮਾਰਦਾ ਹੈ, ਬਸ ਮੈਂ ਵੀ ਪਸ਼ੂ ਬਿਰਤੀ ਦੇ ਮਾਲਕ ਹਾਂ। ਬਸ ਭੋਜਨ ਪਦਾਰਥ ਛਕਿਆ ਤੇ ਲਿਟ ਗਿਆ, ਇੰਨੀ ਕੰਮ ਹੈ ਮੇਰਾ। ਇਹ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਦਾ ਬਾਣੀ ਦਾ ਬਚਨ। ਗੁਰਮਤਿ ਸੁਣ ਕਛ ਗਿਆਨ ਨਾ ਉਪਜਿਓ, ਪਸ ਜੋ ਉਦਰ ਭਰੂੰ। ਫਿਰ ਅਖੀਰ ਤੇ ਕਿਹਾ, ਮਾਲਕ ਅਰਦਾਸ ਹੈ ਤੇਰੇ ਅੱਗੇ, ਕਹੋ ਨਾਨਕ ਹਰ ਬਿਰਧ ਪਛਾਨੂ ਤਬ ਹੂੰ ਪਤਤ ਤਰੂੰ। ਤੁਸੀਂ ਕਿਰਪਾ ਕਰੋ, ਮੈਨੂੰ ਪਾਪੀ ਦਾ ਭਲਾ ਕਰ ਦਿਓ। ਮੇਰੀ ਤੇ ਅਰਦਾਸ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਮੇਰਾ ਚੰਗਾ ਕਰਮ ਕੋਈ ਨਹੀਂ। ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਇਹਨੂੰ ਕਿਹਾ ਜੀ, ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਅਰਦਾਸ ਕਰੋ ਨਾ ਹੋ ਜਤੀ ਸਤੀ ਨਹੀਂ ਪੜਿਆ। ਮਾਲਕਾ ਮੇਰੇ ਅੰਦਰ ਨਾ ਜਾਤੇ ਨਾ ਸਾਤੇ, ਨਾ ਹੋ ਜਤੀ ਸਤੀ ਨਹੀਂ ਪੜਿਆ। ਮੂਰਖ ਮੁਗਦਾ ਜਨਮ ਪਿਆ। ਮੈਂ ਬਿਲਕੁਲ ਮੂਰਖਾਂ ਵਾਲੇ ਕਰਮ ਕਰਦਾ। ਉਂਝ ਬਾਣੀ ਵਿੱਚੋਂ ਆਪ ਜੀ ਪੜੋ। ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਜਦੋਂ ਸਤਿਗੁਰੂ ਨੇ ਜਦੋਂ ਮੂਰਖਾਂ ਦੀ ਪਰਿਭਾਸ਼ਾ ਦਿੱਤੀ, ਮੂਰਖ ਕੌਣ ਹੈ, ਕਈ ਬਚਨ ਵਰਤੇ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ। ਇੱਕ ਤੇ ਹਜੂਰ ਨੇ ਬਾਣੀ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ, ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਚੇਤਾ ਰੱਖ ਲਿਓ, ਜਿਹੜਾ ਹਰ ਥਾਂ ਤੇ ਮੈਂ ਮੇਰੀ ਦੀ ਮੋਹਰ ਲਾਉਂਦਾ ਨਾ, ਮੈਂ ਕਰੂੰਗਾ ਮੈਂ ਕਰਾਂਗਾ, ਹਜੂਰ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਪਹਿਲਾ ਮੂਰਖ ਹੋਵੇ। ਹਮ ਕੀਆ ਹਮ ਕरेंगे, ਹਮ ਮੂਰਖ ਗਾਵਾਰ। ਇੱਕ ਮੂਰਖ ਹੈ। ਦੂਸਰਾ ਮੂਰਖ ਕੌਣ ਹੈ? ਮਾਰੇ ਕਹਿੰਦੇ ਕਈ ਵਾਰੀ ਪੜ੍ਹ ਲਿਖ ਕੇ ਅੰਦਰ ਅਹੰਕਾਰ ਹਉਮੈ ਲੋਭ ਲਾਲਚ ਪੈਦਾ ਕਰ ਲਿਆ। ਪੜ੍ਹ ਲਿਖ ਕੇ ਤੇ ਸਿਆਣਾ ਹੋਣਾ ਸੀ, ਪਰ ਮਾਰੇ ਨੇ ਕਿਹਾ ਪੜ੍ਹਿਆ ਮੂਰਖ ਆਖੀਐ। ਕਈ ਵਾਰੀ ਪੜ੍ਹ ਲਿਖ ਕੇ ਵੀ ਮੂਰਖ ਬਣਦਾ ਬੰਦਾ। ਉਹ ਤਾਂ ਬਣਦਾ ਜਿਸ ਲੱਭ ਲੋਭ ਅਹੰਕਾਰ, ਜਿਹਦੇ ਪੜ੍ਹ ਲਿਖ ਕੇ ਵੀ ਲੋਭ ਦੀ ਅਹੰਕਾਰ ਦੀ ਬਿਰਤੀ ਪੈਦਾ ਕਰਕੇ ਬੈਠੇ। ਜਿਵੇਂ ਮੈਨੂੰ ਖਿਮਾ ਕਰਿਓ, ਆ ਦਫ਼ਤਰਾਂ ਵਿੱਚ ਸਾਰੇ ਨਹੀਂ ਪਰ ਬਹੁਤਾਤ ਹੈ, ਪੜ੍ਹਾਈ ਕੀਤੀ, ਨੌਕਰੀ ਤੇ ਅਹੁਦੇ ਤੇ ਬੈਠੇ ਨੇ। ਹੁਣ ਪੜ੍ਹ ਲਿਖ ਕੇ ਤੇ ਸਿਆਣੇ ਬਣਨਾ ਸੀ, ਹੱਥ ਵਿੱਚ ਕਲਮ ਆਈ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਅਹੁਦਾ ਆਇਆ, ਸਮਾਜ ਦਾ ਸੰਸਾਰ ਦਾ ਭਲਾ ਕਰਨਾ ਸੀ, ਪਰ ਉੱਥੇ ਬੈਠੇ ਲੋਭ ਦੀ ਬਿਰਤੀ ਰੱਖ ਕੇ, ਲਾਲਚ ਬਿਰਤੀ, ਰਿਸ਼ਵਤ ਖੋਰੀ ਕਰੀ ਜਾ ਰਹੇ ਨੇ। ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸਾਰੇ ਮੂਰਖ ਹੀ ਨੇ। ਉਹ ਭਲਾ ਹੈ, ਮੈਂ ਫਿਰ ਬੇਨਤੀ ਕਹਿ ਦਿਆਂ, ਉਹ ਪੜ੍ਹਿਆ ਪ੍ਰਵਾਨ ਹੈ ਜਿਹਦੇ ਅੰਦਰ ਧਰਮ ਹੈ ਨਾਲ ਨਾਲ। ਤਾਂ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਇਹਨੂੰ ਕਿਹਾ ਜੀ, ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਪੜ੍ਹਿਆ ਮੂਰਖ ਆਖੀਏ ਜਿਸ ਲੱਭ ਲੋਭ ਅਹੰਕਾਰ। ਪਰ ਇੱਕ ਬਾਣੀ ਵਿੱਚ ਬਚਨ ਕਿਹਾ, ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਇੱਕ ਹੁੰਦੇ ਮੂਰਖ, ਇੱਕ ਹੁੰਦੇ ਮਹਾ ਮੂਰਖ, ਸਿਰੇ ਦਾ ਮੂਰਖ। ਸਿਰੇ ਦਾ ਮੂਰਖ ਕੌਣ ਹੈ? ਉਹਨੂੰ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਬਾਣੀ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ, ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਮੂਰਖਾਂ ਸਿਰ ਮੂਰਖ ਹੈ, ਮੂਰਖਾਂ ਦਾ ਵੀ ਬਾਪ ਹੈ। ਮੂਰਖਾਂ ਸਿਰ ਮੂਰਖ ਹੈ, ਜੇ ਮੰਨੇ ਨਾਹੀ ਨਾਉ। ਜਿਹੜਾ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੇ ਨਾਮ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਮੰਨਦਾ, ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਸਿਰੇ ਦਾ ਮੂਰਖ ਹੈ, ਜਿਹਨੇ ਨਾਮ ਨੂੰ ਭੁਲਾਇਆ। ਇੱਥੇ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਕਿਹਾ ਅਰਦਾਸ ਕਰ ਰੱਬ, ਨਾ ਹੋ ਜਤੀ ਸਤੀ ਨਹੀਂ ਪੜਿਆ, ਮੂਰਖ ਮੁਗਦਾ ਜਨਮ ਪਿਆ। ਮਾਲਕਾ ਮੈਂ ਜਤ ਸਤ ਵਿੱਚ ਕਾਇਮ ਨਹੀਂ, ਮੈਂ ਤੇ ਬਿਲਕੁਲ ਮੂਰਖਾ ਮੁਗਦ ਹੈ, ਸਿਰੇ ਦਾ ਗਵਾਰ ਆ। ਇੱਕ ਕਿਰਪਾ ਕਰਦੇ ਪ੍ਰਣਵਤ ਨਾਨਕ ਤਿਨ ਕੀ ਸ਼ਰਨਾ, ਜਿਨ ਤੂੰ ਨਾਹੀ ਵਿਸਰਿਆ। ਮਾਲਕ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਕਹਿੰਦੇ ਮੈਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਸ਼ਰਨ ਦੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਸੰਗਤ ਬਖਸ਼ ਦੇ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਗੁਰਮੁਖਾਂ ਨੂੰ ਮਾਲਕਾ ਤੂੰ ਕਦੀ ਭੁੱਲਦਾ ਨਹੀਂ, ਜਿਹੜੇ ਤੈਨੂੰ ਚੇਤਾ ਰੱਖਦੇ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਦੀ ਬਾਣੀ ਵਿੱਚ ਅਰਦਾਸ ਆਪਾਂ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਮੈਂ ਕਹਿ ਕੇ ਸਮਾਪਤੀ ਕਰਾਂ। ਨਿਤ ਆਪਾਂ ਅਰਦਾਸ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਅਖੀਰ ਤੇ ਸਿੱਖ ਇੱਕ ਬੋਲ ਕਹਿੰਦਾ ਰੋਜ਼ਾਨਾ। ਉਹ ਸ਼ਬਦ ਕੀ ਹੈ? ਸਿੱਖ ਕਹਿੰਦੇ ਸਹੀ ਪਿਆਰੇ ਮੇਲ, ਜਿੰਨਾ ਮਿਲਿਆ ਤੇਰਾ ਨਾਮ ਚੇਤਾ। ਮਾਲਕਾ ਮੈਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਮਿਲਾਪ ਕਰਵਾਈ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਮਿਲਣ ਦੇ ਨਾਲ ਤੂੰ ਚੇਤੇ ਵਿੱਚ ਆਵੇਂ। ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਸੰਗ ਕਦੀ ਨਾ ਕਰਵਾਵੀਂ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਮਿਲਣ ਦੇ ਨਾਲ ਤੂੰ ਚੇਤੇ ਵਿੱਚੋਂ ਭੁੱਲ ਜਾਵੇਂ। ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਸੰਗ ਕਰਵਾਵੀਂ, ਜਿੰਨਾ ਮਿਲਿਆ ਸਹੀ ਪਿਆਰੇ ਮੇਲ,
ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਮਿਲਿਆ ਤੇਰਾ ਨਾਮ ਚੇਤਾਵੇ, ਫਿਰ ਨਾਨਕ ਨਾਮ ਚੜ੍ਹਦੀ ਕਲਾ ਤੇਰੇ ਭਾਣੇ ਸਰਬੱਤ ਦਾ। ਇਹ ਸਿੱਖ ਦੀ ਬਿਰਤੀ ਹੈ। ਸਿੱਖ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਸੰਗਤ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਤੇ ਗੁਰਮੁਖੋ ਸਿਆਣਿਆਂ ਦੇ ਸ਼ਬਦ ਨੇ ਵੀ ਜੈਸੀ ਸੰਗਤ ਤੈਸੀ ਰੰਗਤ। ਜਿਵ ਜਾ ਸੰਗ ਕਰੇਗਾ ਉਹਦਾ ਰੰਗ ਲਾਜ਼ਮੀ ਚੜ੍ਹਦਾ ਹੈ। ਤਾਂ ਹੀ ਸਿੱਖ ਨੂੰ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਕਿਹਾ, ਸਿੱਖਾ ਤੂੰ ਰੋਜ਼ਾਨਾ ਗੁਰਬਾਣੀ ਦੀ ਸੰਗਤ ਕਰ। ਨੀਤੀ ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਬਾਣੀ ਵਿੱਚ, ਨਿਤ ਉੱਠ ਗਾਵੋ ਪ੍ਰਭ ਕੀ ਬਾਣੀ, ਆਠ ਪੈਰ ਹਰ ਸਿਮਰੋ ਪ੍ਰਾਣੀ, ਕਹਿ ਨਾਨਕ ਸਦਾ ਗਾਵੋ। ਇਹ ਸੱਚੀ ਬਾਣੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਬਾਣੀ ਵਿੱਚ ਬਾਣੀ ਦੀ ਸੰਗਤ ਕਰੇਗਾ ਤੂੰ ਬਾਣੀ ਦਾ ਰੂਪ ਬਣੇਗਾ। ਭਾਵ ਜੋ ਬਾਣੀ ਕਹਿੰਦੀ ਹੈ ਜੀਵਨ ਵਿੱਚ ਉਹਨੂੰ ਕਮਾਏਗਾ। ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਤੇਰਾ ਭਲਾ ਹੋਣਾ ਹੈ। ਸਹਿਬ ਕਿਰਪਾ ਕਰੇ ਗੁਰਮੁਖੋ। ਅੱਜ ਇੰਨੀਆਂ ਕੋ ਬੇਨਤੀਆਂ ਪ੍ਰਵਾਨ ਕਰਿਓ। ਭੁੱਲ ਚੁੱਕਦੀ ਖਿਮਾ ਜੀ। ਲੋਕ ਸੁਖੀਏ ਪਰਲੋਕ ਸੁਹੇਲੇ, ਨਾਨਕ ਹਰ ਪ੍ਰਭ ਆਪੇ ਮੇਲੇ। ਫਤਿਹ ਦੀ ਸਾਂਝ ਪਾਓ। ਆਖੋ ਜੀ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ।